A baby is born, his milk and diapers are taxed. He grows, his education is taxed. कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? एक इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। কি অবস্থা একবার ভাবুন। এতদিন এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় মিথ্যা সহ্য করে এসেছিল। এবার গোটা ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পারছে যে মমতা এবং অভিষেক কি রকম এই রাজ্যের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ঢপ দিয়ে ক্ষমতায় টিকে আছেন। কিন্তু ধরা পড়ে যাবেন, ধরা পড়ে গেলেন নির্মলা সীতারামনের কাছে লোকসভার মধ্যে। কে ধরা পড়লেন? তৃণমূলের যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা বলে ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু নির্মলা সীতারামন যেটা ধরতে পারলেন না বা যেটা বললেন না বা লোকসভায় যেটা ধরা পড়লো না সেটা ধরে দেওয়ার জন্য বাকিটা আমি আছি। কেন এ কথা বলছি, কি বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায়, সবটা দেখাবো আপনাদের, সবটা দেখাবো। কারণ নবান্নের বিজ্ঞাপনের টাকায় চলা এই রাজ্যের মিডিয়া এই সমস্ত ঘটনাগুলো আপনাদের সামনে তুলেই ধরে না। নবান্নের টাকায় চলা মিডিয়া এই রাজ্যের যে সমস্ত ঘটনাগুলো লোকসভাতে ঘটছে সেই ঘটনাগুলো তুলেই ধরে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যের কথা না বলে নির্মলা সীতারামনের বাজেটের সমালোচনা করতে গেলেন। এই রাজ্যের অবস্থাটা কি সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। কিন্তু তার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল লোকসভাতে কিভাবে লোক হাসিয়ে ধরা পড়লেন, আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি বললেন আপনারা ভালো করে শুনুন। A baby is born, his milk and diapers are taxed. He grows, his education is taxed. He studies, his books, pencil and mobile data are taxed. He starts earning, his income is taxed. He saves for future, his savings are taxed. He spends to survive, his survival is taxed. He goes to work, his fuel is taxed. He falls sick, his illness is taxed. He grows old, pension and healthcare are also taxed. And Honorable Speaker, even after his death, the family still pays tax. बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स, कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स, सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स, जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स, काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स, बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स, और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। दिस समराइजेस द बजट। আঞ্চলিক তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তৃণমূলের যুবরাজ কি বলছেন যে একজন শিশু জন্মের পর থেকে তার মাথায় ট্যাক্স চেপে যায়, দুধে ট্যাক্স, এতে ট্যাক্স, ট্যাক্সে ট্যাক্স, বিভিন্ন রকমের উদাহরণ দিলেন যে একটা শিশু জন্মানোর পর থেকে কিভাবে তার মাথায় ট্যাক্স চাপে। নির্মলা সীতারামন তো পাল্টা দিয়েছেন যে শিশুর দুধে আজীবন কোনোদিন জিএসটি লাগুই হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্লজ্জ মিথ্যা কথা বলছেন। আগে দেখে নি নির্মলা সীতারামন কিভাবে একেবারে ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে দিলেন, দেখুন আপনারা। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मडोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो, जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? एक इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है।
मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी। एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, अब इतना आई मीन मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी जीरो आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल शार्पनर मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय। उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। লোকসভার মধ্যে চূড়ান্ত রকমের অপমান। কিন্তু নির্মলা সীতারামন যেটা বলেননি, নির্মলা সীতারামন যে আসল চিত্রটা তুলে ধরেননি এই পশ্চিমবঙ্গের, যেটা এই বাংলার মিডিয়া, বিখ্যাত সাংবাদিকরা শুধুমাত্র নবান্নের বিজ্ঞাপনের টাকায় মুখ বন্ধ করে বসে আছে, সেটা আমি আপনাদের বলবো। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন একটা শিশুর জন্মের পর থেকেই তার মাথায় ট্যাক্স চেপে যাচ্ছে, দুধের ট্যাক্স, এতে ট্যাক্স, ওতে ট্যাক্স। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় তার রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজেট, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা বাজেট তিনি মনে হয় চোখে দেখেননি। চলুন দেখে নিই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা বাজেটে ঠিক কি হয়েছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা বাজেট বলছে যে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে 7.62 লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা রয়েছে। কত? 7.62 লক্ষ কোটি টাকা, যেটা এই আর্থিক বছরে আরো বাড়বে 6.5%। 2027-এর 31শে মার্চ এই আর্থিক বছরের শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাথায় মোট ধারের পরিমাণ হবে 8,15,891.35 কোটি টাকা, 8 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। 2021-এর লাস্ট যে জনগণনা হয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা হচ্ছে 9 কোটি। এই মুহূর্তে 2026-এ জনগণনা আরো অনেকটা বাড়বে, ধরে নেওয়া হচ্ছে অ্যাপ্রক্স 10 কোটিরও বেশি। 10 কোটি মানুষের মাথায় 8 লক্ষ কোটি দেনা, অর্থাৎ এই রাজ্যে একটা শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, নবজাতক যে মুহূর্তে জন্ম নিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সৌজন্যে তার মাথায় চাপলো 80,000 টাকা ঋণ। বলবে নাকি তৃণমূলের যুবরাজ এই কথাটা জোর গলায়? আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তৃণমূলের যুবরাজকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলুন যে আপনি তো দেশের লোকসভাতে গিয়ে বলছেন একজন শিশুর মাথায় কত ঋণ চাপে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। আপনি এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে কলকাতায় দাঁড়িয়ে বলুন একজন শিশুর মাথায় কত ঋণ চাপে এই পশ্চিমবঙ্গে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে। তিনি জানেন যে এইগুলো বাংলার কোনো মিডিয়া দেখাবে না, তিনি জানেন বাংলার বিখ্যাত সাংবাদিকরা এই জিনিসগুলো তুলে ধরবে না। বাংলায় কি প্রচার হবে? আরে বাপরে, লোকসভাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখুন, এই দেখুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে যে ভারতে একটা শিশু জন্মালে তারপর থেকে তাকে ট্যাক্স দেওয়া শুরু করতে হয়। আরে ট্যাক্সের কথা ছেড়ে দিন, এই পশ্চিমবঙ্গে একটা শিশু জন্মানোর পর তার মাথায় পড়ে 80,000 টাকা ঋণ। কেন সহ্য করবেন আপনারা? কেন আমি সহ্য করব? আমার পরিবারে একটা ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করলো, সে কিছুই জানলো না, কিছুই বুঝলো না, তার মাথায় 80,000 টাকা ঋণ চেপে গেল। কেন? কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধার নিয়ে ভাতা এবং ভান্ডার দিচ্ছেন, নিজের গদি বজায় রাখছেন এবং চুরি দুর্নীতি করতে দিচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। আরো চিত্রটা পরিষ্কার করে দিই,
যেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে কোনোদিন এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না, সেটা হচ্ছে 2011 বামফ্রন্ট সরকারের শেষ অর্থ বছরে পশ্চিমবঙ্গের ঋণের পরিমাণ ছিল 1.90 লক্ষ কোটি টাকা, 2 লক্ষ কোটি টাকার আশেপাশে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে সেটা হচ্ছে 8 লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 15 বছরে এই রাজ্যের মাথায় 6 লক্ষ কোটি টাকার ঋণ চেপেছে। 6 লক্ষ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ধার নিয়েছে, নিজেরা চুরি চামারি করেছে, আর সামান্য ভাতা এবং ভান্ডার দিয়ে নিজের গদি বজায় রেখেছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর কিছু হয়নি। বলতে পারবে তৃণমূলের যুবরাজ? ওপেন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, এসে বলুক লোকসভায় দাঁড়িয়ে যেটা বলছে তৃণমূলের যুবরাজ, যে একটা ভারতবর্ষের শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ট্যাক্স দিতে হয়, এই কলকাতায় বসে তৃণমূলের যুবরাজ বলুক যে একটা শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় কত টাকার ঋণ চেপে যায় এই পশ্চিমবঙ্গে জন্মালে। নির্মলা সীতারামনের বাজেট নয়, এটা হচ্ছে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বাজেট থেকে আমি আপনাদের দেখালাম। কি অবস্থা জানেন আপনারা? আমরা তো বিশেষজ্ঞ নই, সাধারণ মানুষ, একেবারে গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ, আমি এবং আপনি। এই প্রতিবেদন যারা দেখছেন তাদের মধ্যে হয়তো 10% অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ আছেন, যারা এগুলো বোঝেন। জিডিপি কি, এই যে জিএসডিপি কি, গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, এগুলো কি আপনিও বোঝেন না, আমিও বুঝি না। আমাদের প্রতিবেদন যারা দেখেন তাদের মধ্যে ওই কয়েক শতাংশ হয়তো এগুলো বোঝেন। কিন্তু আমি আপনাদের একেবারে গোদা বাংলায় বলছি যে এই যে 2025-26 বাজেট নির্মলা সীতারামনের বাজেট নয়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বাজেটে বলছে পশ্চিমবঙ্গের মোট বকেয়া ধার ঋণের পরিমাণ, রাজ্যের যে জিএসডিপি মানে গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, কি সেটা? এই রাজ্যে এক বছরে যত এই যে পণ্য উৎপাদন হয় বা পরিষেবা দেওয়া হয় তার যে মূল্য, সেটাকে বলা হচ্ছে গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। অর্থাৎ এই রাজ্য যে পরিমাণ আয় করে সেই আয়ের প্রায় 38% চলে যায় ধার মেটাতে। কত? 38%। উন্নয়ন কি করে হবে? বাকি যে উন্নয়নের টাকা পড়ে থাকে সেই উন্নয়নের টাকাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যয় করেন ভাতা এবং ভান্ডার দিয়ে। দুর্গাপূজায় ভাতা, লক্ষ্মীর ভান্ডার ভাতা, বেকার ভাতা, এই দিয়ে নিজের গদি বজায় রাখেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় দাঁড়িয়ে বড় বড় বাতলিং দিচ্ছে, বড় বড় বাতের লাভ। আরে নিজের রাজ্যে কি হচ্ছে রে ভাই? কিচ্ছু হচ্ছে না। রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ধার করো আর সামান্য পরিমাণ ভাতা দাও, বাকিটা মেরে দাও। দেখেছেন বাজেট? জানেন বিজ্ঞান খাতে কত খরচা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার? বছরে 82 কোটি টাকা। এটা শুনেছেন যে মাদ্রাসা উন্নয়নে কত কোটি টাকা খরচা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার? 5,500 কোটি টাকারও অনেক বেশি। কোথায় যাচ্ছে? গত বছরের বাজেটে দেখছিলাম 5,000 কোটি টাকার অনেক বেশি টাকা খরচা করেছে মাদ্রাসা উন্নয়নে। এই যে 5,500 কোটি টাকার বেশি খরচা করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেক বছরে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য, এই টাকাটা কাদের পকেটে যাচ্ছে? মুসলমানদের তো কোনো উন্নতি হয়নি। কি হচ্ছে মাদ্রাসা উন্নয়নে? 5,500 কোটি টাকা। কবে আপনারা ভুল বুঝবেন? কবে আপনারা এই ভুল বোঝানো সম্পর্কে সম্যক ধারণা আপনাদের হবে যে পিসি ভাইপো প্রতিদিন আপনাদের কত বড় ভুল বুঝিয়ে যাচ্ছে? কারণ বাংলার মিডিয়া কোনো খবর করছে না। তাই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বাজেট, সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে 80,000 টাকার ঋণ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে আমাদের দেশে সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্স দেওয়া শুরু হয়ে যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এটা কোনোদিন বলবেন না আমার রাজ্যে একটা সন্তান জন্মালে তার মাথায় 80,000 টাকা ঋণ চেপে যায় সৌজন্যে তার পিসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এত ঢপবাজি আর নোংরামি এতদিন 15 বছর বাংলার মানুষ দেখে এসছে মমতা এবং অভিষেকের নোংরামি আর মিথ্যা ভাষণ। এবার লোকসভায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা ভাষণ চলছে, গোটা দেশের মানুষ দেখছে। এই নির্লজ্জ নোংরা সরকারটাকে আপনারা কতদিন সহ্য করবেন? কতদিন? একটা লিমিট আছে। কতদিন আপনাদের বোকা বানিয়ে রাখবে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? কতদিন? এই চোর চিটিং বাজের সরকারটাকে, তোষণ বাজের সরকারটাকে আপনারা আর কতদিন সহ্য করবেন? 500 টাকার লক্ষ্মীর ভান্ডার বাড়িয়ে দিয়ে যে সমস্ত মহিলারা নাচানাচি করছেন, তারা কি জানেন আপনার বাড়িতে বেকার যুবক যুবতী, আপনার ছেলে মেয়েরা বেকার হয়ে বসে আছে, কোনোদিন চাকরি পাবে না। যেটুকু চাকরি আছে পাবে কারা? টাকা দিয়ে চাকরি কিনতে পারবে তারা। আর তোষণ রাজ, ডেমোগ্রাফি বদলে গেছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, কোথায় যাবেন এবার? কোথায় পালাবেন? শিল্প জীবনে আসবে না। আমি যদি শিল্পকর্তা হই,
কখনো এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রাজত্বে শিল্প করতে আসবো, যেখানে সিন্ডিকেট রাজ চলে, যেখানে তোলাবাজ রাজ চলে? শিল্প তো আসবেই না, উল্টে সমস্ত শিল্পপতি পালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে। এই রাজ্যে পরিবর্তন না হলে এই রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের গ্রাফ উঠবে না উপরের দিকে। আর যাদের ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনো টিকে আছে, সেই মুসলিমদের উন্নয়নের গ্রাফ কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি? মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে প্রশ্ন করছি। হাতে মোবাইল আছে, কারোর কথায় বিশ্বাস করতে হবে না, মোবাইলে সার্চ করুন যে মুসলিম ডেভেলপমেন্ট ইন স্টেট, ইন্ডিয়ার কোন স্টেটে মুসলিম ডেভেলপমেন্ট সবচেয়ে বেশি? যোগী রাজ্য, যে উত্তরপ্রদেশের নামে ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিমদের ভোট নিয়ে যায়, সেই যোগী রাজ্যে মুসলিমদের গ্রাফ, উন্নয়নের গ্রাফ সবচেয়ে বেশি। মোদী রাজ্য গুজরাট, যে গুজরাটের ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিমদের ভোট নিয়ে যায়, সেই গুজরাটে মুসলিমদের ডেভেলপমেন্টের গ্রাফ সবচেয়ে বেশি। আর পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে 34% ভোটের ভরসায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 15 বছর রাজত্বে বসে আছে, সেই পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের উন্নয়নের গ্রাফ সবচেয়ে কম। মুসলিম শিক্ষিত সমাজ জানে, তারা কি বাকি মুসলিম সমাজকে বোঝাবে? পরিযায়ী শ্রমিক 50 লাখ থেকে শুরু করে কত লাখ যে পরিযায়ী শ্রমিক বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যায় কেউ জানে না। তাদের ধর্ম কি? 50 লাখ পরিযায়ী শ্রমিক যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, সুরাট, কেরালায় কাজ করতে যায়, তার 25 লাখ যদি হিন্দু হয়, 25 লাখ হচ্ছে মুসলিম। কারণ এই রাজ্যে শিল্প, কারখানা, পরিকাঠামো কোনোদিন হবে না যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আসে। বাজেটে এসবের কোনো লেখাই নেই, না আছে শিক্ষা, না আছে শিল্প কারখানা, না পরিকাঠামো, কিচ্ছু নেই। মুসলিমদের খুশি করা হয়েছে 5,700 কোটি টাকার উপর শুধুমাত্র মাদ্রাসায় খরচা হবে বলে। আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলে ধরা পড়ে যাচ্ছেন। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন একজন শিশুকে জন্মানোর পর থেকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। তিনি নিজের রাজ্যে এসে ঘোষণা করুন যে পশ্চিমবঙ্গে একজন শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় 80,000 টাকার ধার চাপছে। কেন এটা পশ্চিমবঙ্গবাসী সহ্য করবে? কতদিন পিসি ভাইপোর ঢপবাজিতে ভুল করে আপনারা তৃণমূলকে ভোট দেবেন? পরিবর্তন চাই, না হলে বাঁচার রাস্তা নেই। গোটা পৃথিবীর মধ্যে এই রকমের নির্লজ্জ নোংরা দল আগে জন্মগ্রহণ করেনি, এরপরেও জন্মগ্রহণ করবে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন রাজ্যে এরকম নির্লজ্জ নোংরা দল আগে আসেনি, এরপরেও কোনোদিন আসবে না। তৃণমূল হচ্ছে পৃথিবীর সেই ব্যতিক্রমী দল যারা চুরি দুর্নীতি ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। শুধুমাত্র মিথ্যা কথা বলে এক শ্রেণীর মিডিয়ার সাহায্যে এই রাজ্যে গদি বজায় রাখাই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টার্গেট। কবে বুঝতে পারবেন আপনারা? কবে হিন্দু বাঙালি তাদের জেগে ঘুমিয়ে থাকা ঘুম ভাঙবে? পরিবর্তন চাই, না হলে বাঁচার রাস্তা নেই। এত কিছু দেখার পর এই চরমতম নির্লজ্জতম নোংরামি গোটা ভারতবর্ষের কাছে এই পশ্চিমবঙ্গের মাথা একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে মমতা, অভিষেক। কবে বুঝতে পারবেন আপনারা? এত কিছু দেখার পরেও যারা তৃণমূলকে ভোট দেবে তাদের গায়ে মানুষের চামড়া আছে বলে আপনারা বিশ্বাস করেন? এই সমস্ত পাপের কর্মফল তাদের প্রত্যেককে দিতে হবে, যারা এত কিছু দেখার জানার পরেও 2026-এর বিধানসভা ভোটে মমতা তৃণমূলকে ভোট দেবে। কর্মফল ভয়ঙ্কর ফল এই জন্মেই আপনাদের শোধ করে যেতে হবে। এত কিছু দেখার পরেও এই রাজ্যকে বিপদে ফেলে দেওয়ার জন্য, এই দেশকে বিপদে ফেলে দেওয়ার জন্য। পরিবর্তন চাই, না হলে বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। কি বলবেন আপনারা? আপনাদের মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানান দা নিউজ বাংলার কমেন্ট সেকশনে। বাংলার কোনো মিডিয়া এইসব খবর আপনাদেরকে দেখাবে না, বাংলার বিখ্যাত সাংবাদিকরা এইসব খবর আপনাদের দেখাবে না। কিন্তু আমি আপনাদের বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গে, দিল্লিতে এবং এই রকমের ভয়ঙ্কর মিথ্যার খবরগুলো আমরা চেপে রাখতে দেব না।